this session, I have been invited to come and take this session. I am Sandeep Sengupta, and I have around 21 years of experience in the cybersecurity, information security field. And I do audit, I do give training. I am the managing director of Indian School of Ethical Hacking, and the audits that I have done are PwC, KPMG, Airtel, Vodafone, Capgemini, Accenture, ONGC, Power Grid, and almost hundreds of companies that I have audited over the last many years. And I also work very closely with the Kolkata Police and the CID. We have given training to many law enforcement people. So the whole topic of the discussion today, I would like to have some idea about who is watching this session, what is your background, so that I can give a better customized guidance of your needs. So if you are there watching this live session, please write in the chat window what you do, what type of guidance you need from me, and I can give a very customized guidance on how you should be preparing for this type of cybersecurity jobs. What you need to know, what you need to learn, what are the tools and techniques. I can discuss each one of that based on the questions that you ask in the chat window. So please keep asking me on the chat window, and the more you ask, the more I can give you a customized guideline. Now, cyber security, information security, first we need to know what is the difference between these two. Information security is like anything valuable that you want to protect for a company or for an individual. Now this is an information age, and information can be your data, information can be your knowledge, information can be your reputation, everything that you find very critical, very valuable for the company or for the individual. Your medical bill can be an information, whether your credit card information, credit card data can be an information, what type of medicine you eat, that can be an information, whether which political party you support, that is also an information, and nobody wants to share this type of information with anybody else. So when an individual loses an information, it's usually they value the different type of, they value the monetary wise what information they are losing, and every information they lose, actually that they are more concerned about the money loss. For a company, there can be two type of companies, small and big. If it's a big company, then they value more about the reputation loss, and if it's a small company, then they value the money loss. Now, what do the auditors or the information security professionals do? See, we call these people ethical hackers, or sometimes the information infosec auditors. So let's start with the hackers. Most of the people over here whom I meet, they ask me a lot of questions how to become an ethical hacker. Since I am an ethical hacker over the last 21 years, I think I can give you some idea about how this can be done. আজকে যদি বলা হয় যে এথিক্যাল হ্যাকার কারা, তাদের কাজ কি, তারা কি ধরনের জব পায়, তাদের কি জানতে হবে, তারা কোথায় সেগুলো শিখবে, এই সমস্ত কতগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি চেষ্টা করব এই সেশনটাতে দেওয়ার। প্রথম কথা, হ্যাকার, এথিক্যাল হ্যাকার আর আনএথিক্যাল হ্যাকারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? আজকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আজকে আমি বন্ধন ব্যাংকের অডিট করতে গিয়েছি। বন্ধন ব্যাংকের অডিট কিন্তু আমি এমনি করতে যাইনি, বন্ধন ব্যাংকের অডিট আমাকে বন্ধন ব্যাংক ডেকেছে করার জন্য। কেন ডেকেছে? কারণ আজকে ওদের যে কোর ব্যাংকিং সিস্টেম আছে, আজকে ওদের যে হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক আছে, ওরা নিজেরাও ঠিকমতো শিওর নয়
যে এই হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক বা কোর ব্যাংকিং সিস্টেমে কোনো রকম কিছু সিকিউরিটির প্রবলেম আছে কিনা। কালকে যদি কোনো হ্যাকার এইটাকে আহ, ধরা পড়ে তার সামনে বা যদি টের পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা যারা ব্যাংকে টাকা রেখেছি তাদের টাকাগুলো কিন্তু চুরি হয়ে যাবে। তাহলে আজকে বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তোলার আগে তারা নিশ্চয়ই দেখার চেষ্টা করবে যে আমরা যেসব সিস্টেমটা তৈরি করলাম, এত মেশিন কিনলাম, এত সফটওয়্যার কিনলাম, এই সমস্ত নেট ব্যাংকিং চালু করলাম, এখানে কোনো হ্যাকার হ্যাক করতে পারবে না তো। সেটা কি করে বুঝবে? একটা হ্যাকার হ্যাক করতে পারবে কিনা সেইটা বোঝার জন্য কিন্তু তাকে আরেকটা হ্যাকারকেই ডেকে আনতে হবে। কিন্তু তারা যে সমস্ত হ্যাকারকে ডেকে আনলো, আমাদেরকে ওরা একটা ইনভিটেশন লেটার দিয়ে ডেকে আনে, একটা ওয়ার্ক অর্ডার দেয়, একটা পারচেজ অর্ডার দেয়, যেটার থেকে আমরা সেটা নিয়ে ওদের ওখানটায় হ্যাক করতে যাই। এটা কিন্তু ওরা আমাদেরকে পারমিশন দিচ্ছে। কিন্তু আমাকে যদি বিনা পারমিশনে আমি দুম করে গিয়ে ওখানে শুরু করে দিলাম, একটা স্ক্যাম শুরু করে দিলাম বা ওদের খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম যে ওদের সিস্টেমে কি প্রবলেম আছে, তাহলে কিন্তু সেইটাকে আনএথিক্যাল হ্যাকিং বলে। সেটা কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকিং হয় না। তো আনএথিক্যাল হ্যাকিং করলে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান যে পেনাল কোড আছে, যে আইটি অ্যাক্ট আছে, তাহলে কিন্তু যে কেউ যদি কোনো কারো ইনভিটেশন ছাড়া তার সিস্টেমে গিয়ে স্ক্যান করা শুরু করে দেয়, তাহলে কিন্তু সে তার জেল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাকে যদি কেউ ডেকে নিয়ে যায় যে আপনি আসুন, আপনাকে একটা কাজের অর্ডার দিচ্ছি, একটা প্রজেক্ট দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু সেইখান থেকে কোনোভাবেই কোনো রকম ইল্লিগাল অ্যাক্টিভিটি হয় না। উল্টে এই অ্যাক্টিভিটি করার জন্য কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকারদের অনেক টাকা দেওয়া হয়, আমাদের কিন্তু অনেক স্যালারি দেওয়া হয়। আজকে আপনারা যদি বলেন কত স্যালারি পায়, আমাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিং থেকে আমরা দেখেছি, আমরা বছরে 1200 স্টুডেন্টকে আমরা ট্রেনিং দিই এথিক্যাল হ্যাকিংয়ে। এখন অব্দি হায়েস্ট দেখেছি মাসে 2.5 লাখ টাকা পর্যন্ত কিন্তু একজন ফ্রেশার অফার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, অ্যাটলিস্ট 10-15 জন আমার লাস্ট 8 বছরে আমরা দেখেছি যে 2 লাখ, মানে 2 লাখ মাসে এরকম স্যালারি কিন্তু অফার পাচ্ছে। কারণ যেহেতু এখন এই চায়না বা বিভিন্ন ইন্টারনাল ব্যাংক ফ্রড এত বেড়ে গেছে, এত সাইবার ফ্রড বেড়ে গেছে, প্রত্যেক কোম্পানি কিন্তু প্রচন্ড ভয় আছে এবং প্রত্যেক কোম্পানি কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকার ডাইরেক্টলি নিয়োগ করছে নিজেদের অফিসে, এবং এক্সটার্নাল আমাদের মতো যারা বহু দিন ধরে এই মার্কেটে আছে তাদেরকে দিয়ে কিন্তু কনস্ট্যান্ট অডিট করাচ্ছে। আমরা তো সারা একটা কোম্পানিতে গিয়ে প্রত্যেক দিন অডিট করতে পারবো না, আমরা বছরে একবার করে অডিট করি। কিন্তু তারা নিজস্ব কিন্তু অনেক লোক নেয় যারা প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক মাসে কনস্ট্যান্ট অডিট করে যায়। আর আমাদের মতো যারা এক্সটার্নাল অডিটর, যারা কনসালটেন্ট, তারা কিন্তু বছরে একবার করে এক একটা কোম্পানিতে গিয়ে অডিট করে বোঝার জন্য যে কোনো রকম আরো প্রবলেম ধরা পড়লো কিনা। এবারে যে ইন্টারনাল যে লোক প্রত্যেকটা কোম্পানি সুরক্ষিত রাখার জন্য নিতে হবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা ন্যাসকম সার্ভে করে দেখেছে যে আমাদের দেশে আগামী 5 বছরে 5 লাখ এথিক্যাল হ্যাকার দরকার পড়বে, মানে যাকে বলে সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনাল। এবার এই 5 লাখ লোক যে দরকার পড়বে, এই মোমেন্টে কতজন আছে এটাও সুরক্ষা একটা সার্ভে করা হয়েছে, এবং সার্ভে করে দেখা গেছে যে এখন এই মোমেন্টে 50,000 লোক আছে। তো লাগবে 5 লাখ, আছে 50,000। এটা ডেফিনেটলি আমাদের দেশ, আমাদের বিভিন্ন যারা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড বা আমাদের যারা ইন্ডিভিজুয়াল, কারোর পক্ষে এটা খুব একটা ভালো খবর নয়। কিন্তু যারা চাকরি প্রার্থী তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো খবর। কেন 5 লাখ লোক দরকার, 50,000 লোক আছে, 4.5 লোকের ডেফিসিট আছে, তো অবভিয়াসলি স্যালারিগুলো খুব হাই হয়ে যাচ্ছে। যে কজন লোক জানে কাজটা ঠিকঠাক, তাদেরকে নিয়ে সব কোম্পানিগুলো টানাটানি করছে। তো সেইখানে কিন্তু প্রচুর রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এবং সেখান থেকে কিন্তু অনেক লোক নেওয়া হচ্ছে, এবং এটা আগামী 10 বছরের মধ্যে কোনো ডিসিশন আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ এতটাই স্কিল ডেফিসিট আছে যে আমার যত লোক দরকার তার থেকে অনেক কম লোক এখন মার্কেটে কাজটা জানে। ইনফ্যাক্ট আমরাও যে বছর বছর 1200 লোককে ট্রেনিং দিচ্ছি আমাদের সেক্টর 5-এর অফিসে, আমাদের ইনস্টিটিউটে, ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিংয়ে, সেটাও কিন্তু খুবই সামান্য। আমাদের মানে 4.5 লোক দরকার, 4.5 লাখ লোক দরকার, আর আমরা 1200 করে বছরে ট্রেনিং দিচ্ছি, ওটা খুবই মিনিমাল। ওটা দিয়ে কিন্তু খুব একটা কিছু লাভ হচ্ছে না, আরো অনেক অনেক বেশি লোক আমাদের দরকার পড়বে। সুতরাং যারা এই ফিল্ডটাতে আসছেন তাদের কিন্তু আগামী 10 বছর খুব মানে ভালো টাইম আসছে। শুধু আমাদের সিকিউরিটি নয়, সিকিউরিটি ছাড়া আরো বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানটায় মার্কেট খুব ভালো, যেমন ডেটা সায়েন্স,
যেমন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ক্লাউডে প্রচুর কাজ হচ্ছে। কিন্তু যেখানেই যা কাজ হোক, সিকিউরিটি সব জায়গাতে লাগবেই লাগবে। সুতরাং সিকিউরিটির ফিল্ড কিন্তু কোনোদিনও মরবে না, কোনোদিনও খারাপ হবে না। সুতরাং এই ফিল্ডটা কিন্তু সবসময় চলবে। এবার দেখা যাক যে হ্যাকার তো বুঝলাম যে ভালো হ্যাকার, খারাপ হ্যাকার, যাদেরকে আমরা বলছি এথিক্যাল হ্যাকার, আনএথিক্যাল হ্যাকার। এথিক্যাল হ্যাকারদের আরেকটা নাম হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার, যারা খারাপ হ্যাকার তাদের আরেকটা নাম হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। তো এইগুলো বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন করা আছে। এবার একটা হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার, সে আর কি প্রিরিকুইজিট লাগে, সেটা একটা ভালো একটা সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনাল হতে গেলে তাকে কোন ফিল্ড থেকে শুরু করতে হয়, কোন বয়স থেকে শুরু করতে হয়, কোন ক্লাস থেকে শুরু করতে হয়, এইটা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে। এবার দেখুন, আমি সবসময় সবাইকে বলি যে আপনারা যদি কোনো স্পেশালাইজ টপিকে পড়াশোনা করতে চান, আইডিয়ালি সেটা ক্লাস 12-এর পর থেকে করা উচিত। তার কারণটা হচ্ছে, আমাদের ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলো যখন চাকরির জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি দেয়, সবসময় ওরা ক্লাস 10 ক্লাস 12-এর একটা মিনিমাম পার্সেন্টেজ মেনশন করে। সুতরাং যদি সেইখানটায় দেখা যায় যে ক্লাস 10 ক্লাস 12-এ আপনাদের পার্সেন্টেজ 60% বা 70%-এর নিচে আছে, এখন তো সিবিএসসি আইসিএসসি বোর্ডে আরও বেশি পার্সেন্টেজ ওঠে, সেখানে যদি পার্সেন্টেজ খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু একটা চাকরির ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যায়। সুতরাং ক্লাস 12 অবধি আপনারা পড়াশোনা করুন, কিন্তু একটু বোর্ড রেজাল্টের দিকে ফোকাস করা উচিত। ক্লাস 12-এর পরে কিন্তু পুরোপুরি চাকরি ভিত্তিক পড়াশোনা করা উচিত। এবার ক্লাস 12-এর আগে কি শেখা উচিত আর ক্লাস 12-এর পরে কি শেখা উচিত? ক্লাস 12-এর আগে এখন ম্যাক্সিমাম কলেজ স্কুলে পাইথন শেখাচ্ছি, পাইথন প্রোগ্রামিং। পাইথন প্রোগ্রামিংটা কিন্তু খুব ভালো জিনিস, এটা আপনারা যারা সি বা জাভা জানেন তার থেকেও সোজা এটাকে শেখা। এবং এটা কিন্তু শিখলে আপনারা দেখবেন যে এখান থেকে কিন্তু খুব একটা ডিফিকাল্ট নয় এটা শেখা। ইনফ্যাক্ট সি যদি 10 দিন লাগে শিখতে, পাইথন 2 দিনের মধ্যে শেখা যায়। কোড লেখাটাও খুব সোজা, এবং পাইথন কিন্তু খুব পাওয়ারফুল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আজকে অনেক হ্যাকিং টুল কিন্তু পাইথন দিয়ে তৈরি। আজকে ডেটা সায়েন্স বলুন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলুন, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট বলুন, সবই কিন্তু পাইথন দিয়ে করা সম্ভব। সুতরাং কেউ যদি একটু পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আগে থেকে শিখে নেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের অনেক উপকার হবে। এবার ক্লাস 12-এর আগে এই পাইথন, এইচটিএমএল, একটু জাভাস্ক্রিপ্ট, এই সমস্তগুলো যদি একটু আইডিয়া থাকে, তাহলে আপনাদের শুধু পরবর্তীকালে কাজের সুবিধা তয় নয়, ছোটখাটো একটা ওয়েবসাইটও ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট যারা একটু স্মার্ট হয়, তারা কিন্তু এইচটিএমএল বা জাভাস্ক্রিপ্ট এইগুলো শিখে খুব ছোটবেলা থেকে ছোট ছোট ওয়েবসাইট বানিয়ে অল্প পয়সা ইনকাম করতে পারেন। সেটা কিন্তু এমন নয় যে ক্লাস 12 বা গ্র্যাজুয়েশনের পরে। যার বুদ্ধি আছে সে ক্লাস 9-10 থেকেই কিন্তু ইনকাম করতে পারে। কারণ এখন নলেজ ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রি, যার স্কিল আছে, যার নলেজ আছে, সে কিন্তু এমপ্লয়েবল। যার নলেজ আছে নেই কিন্তু ডিগ্রি আছে, সে কিন্তু এমপ্লয়েবল নয়। সেজন্য এত বিটেক বিসিএ আজকাল চাকরি পায় না, কারণ তারা একটা পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে পাশ করে, কিন্তু তাদের কাজ করতে গেলে যে স্কিলটা লাগে সেই স্কিলটা কিন্তু তাদেরকে নেই। সুতরাং সেইখানে তারা কিন্তু একটা প্রবলেমে পড়ে। এইবার আজকে দেখুন, কারা তাহলে এই এথিক্যাল হ্যাকিং এ আসবে? কারণ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, কেউ সায়েন্স থেকে আসে, কেউ কমার্স থেকে আসে, কেউ আর্টস থেকে আসে। সবার জন্য কি এথিক্যাল হ্যাকিংটা ভালো? সবার জন্য কি জব আছে এখানটাতে? প্রথমত আমি আর্টস স্টুডেন্টে নিয়ে বলি। আর্টস স্টুডেন্টদের আমি বলবো, আপনারা যদি আর্টসটা নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাহলে কিন্তু এই টেকনিক্যাল ফিল্ডে একটু লড়াই করতে হবে। বলছি না অসম্ভব, বাট একটু লড়াই করতে হবে। কেন? কেন আজকে টেকনিক্যাল ফিল্ডে কিন্তু বিকম বা কমার্স বা সায়েন্সের স্টুডেন্টরা একটু বেশি প্রেফারেন্স পায়। আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভালো হবে যদি আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং বা এই ধরনের ফিল্ডে যান। সো আর্টসের স্টুডেন্টদের আমি বলবো যে আপনাদের জন্য অনেক ভালো ভালো ফিল্ড আছে, টেকনিক্যাল ফিল্ড না করে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মার্কেট এখন খুব ভালো, সেই দিকে চলে যান। ওখানটায় কিন্তু অনেক শাইন করতে পারবে। স্পেসিফিক্যালি যদি ইংলিশ ভালো হয়, তাহলে ওখানে কিন্তু বিরাট ভালো আপনার ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট আছে। এবার যদি বিকম বা কমার্স বা সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়, যদি আপনার ক্লাস 12-এ ফাইনাল এক্সামে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা ম্যাথামেটিক্স থাকে, তাহলে আপনি বিএসসি সাইবার সিকিউরিটি কোর্স আমরা একটা চালু করেছি ম্যাকআউটের সঙ্গে। ম্যাকআউট মানে যারা স্টেট গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি, আপনারা সেইখানটায় এসে অ্যাডমিশন নিতে পারেন। কেননা
আজকে এই ম্যাকআউটের যে বিএসসি কোর্স, এটা আমরা ডে 1 থেকে এথিক্যাল হ্যাকিং এর টপিক শুরু করি। যা নর্মাল যে বিটেক বা বিসিএ কম্পিউটার সায়েন্স, তাতে কিন্তু আপনি দেখবেন স্পেশালাইজ টপিকগুলো 4th ইয়ারে গিয়ে চালু হয়। সেটা অনেকটা সেই ইংলিশ ক্লাস 6 এর পর চালু করার মতো, কোনোদিনই আর ঠিক মতো শেখা হয় না। তো আমরা যখন পড়াশোনা করবেন, চেষ্টা করবেন আজকালকার দুনিয়ায় যে ফিল্ডটাতে আপনি যাওয়ার চেষ্টা করছেন সেই ফিল্ডটাতেই আপনারা বিএসসি বা বিটেকে নিন। অনেক জায়গায় আছে বিটেক সাইবার সিকিউরিটি বা বিএসসি সাইবার সিকিউরিটি বা ডেটা সায়েন্স ইন বিটেক বা বিএসসি বা এআই, এই ধরনের স্পেশালাইজড কোর্সে সবসময় ঢোকার চেষ্টা করবেন। নর্মাল বিটেক বা বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু আস্তে আস্তে তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, সেইখানে কিন্তু খুব একটা লাভ হচ্ছে না। সুতরাং যে ফিল্ডে যে স্পেশালাইজেশনে যাওয়ার কথা ভাববেন, সেইখানটাতে যারা বিএসসি অফার করছে একটা ভালো কলেজ, সেইখানে ঢোকার চেষ্টা করবেন। এবার আমাদের ধরুন এই যে বিএসসি সাইবার সিকিউরিটি অনার্স যেটা আমরা চালু করেছি, আপনারা সিলেবাসটা যদি দেখেন, দেখবেন যে এইখানটায় প্রথম থেকেই পাইথন দিয়ে শুরু, তারপরে নেটওয়ার্ক কি করে তৈরি করতে হয়, কি করে ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়, কি করে পেনিট্রেশন টেস্টিং করতে হয়, কি করে ক্লাউড সিকিউরিটি অডিট করতে হয়, কি করে আইওটি সিকিউরিটি অডিট করতে হয়, এই কি করে ফরেনসিক অডিট করতে হয়, এই সব টপিকগুলো কিন্তু ওখানটাতে আছে। এগুলো কিন্তু আপনি নর্মাল কম্পিউটার সায়েন্স বা বিসিএতে গিয়ে পাবেন না, ওগুলো কিন্তু বড্ড থিওরি ঘেঁষা। আর যখনই কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোর্সে ভর্তি হবেন, সেগুলোও বিএসসি, কিন্তু সেগুলো শুধু একাডেমিক নয়, সেগুলো একাডেমিকের সঙ্গে প্রফেশনাল স্কিলগুলো কিন্তু একটা ম্যাচ করে তৈরি করা হয়েছে। এই সিলেবাসগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম যখনই দেখবেন কোনো স্পেশালাইজড কোনো আপনি পড়াশোনা করছেন, তখন কিন্তু দেখবেন এই সিলেবাসগুলো ম্যাক্সিমাম কর্পোরেটের দ্বারা তৈরি। এবার ধরুন আপনি চলে গেছেন বিকমে বা বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স বা বিটেক আইটি বা বিসিএ, তাহলে কি হবে? তাহলে কি আপনার সুযোগ থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তখন আপনি কি করবেন? আমি বিকমটা একটু পরে আসছি, বিকমের জন্য খুব ভালো খবর আছে। ইনফ্যাক্ট আর্টস করে যদি এমবিএ বিবিএ করে তাহলেও খুব ভালো খবর আছে, সেটারও একটা রাস্তা আছে, ওটা আমি একটু বাদে আসছি। আমি আগে টেকনিক্যাল বিটেক বা বিসিএ বা বিএসসি নিয়েই বলি। কেউ যদি বিটেক করে, একটা ভুল সবাই ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়েরা করে, সেটা হলো আমি বিটেক কমপ্লিট করে তারপর এথিক্যাল হ্যাকিং শিখবো। এটা একদমই বোকা বোকা একটা আইডিয়া। সে বিটেক কমপ্লিট করে জব করবে, সে জব যখন করবে তাহলে বিটেক করার সঙ্গে সঙ্গেই তার এথিক্যাল হ্যাকিংটা শেখা উচিত। কিভাবে শিখবে? এখানেও দেখবেন আমাদের এখানটায় বা যে কোনো জায়গায় হোক, অনেক ডিপ্লোমা ইন সাইবার সিকিউরিটি বা সার্টিফাইড এথিক্যাল হ্যাকিং, ইসি কাউন্সিলের গ্লোবাল সার্টিফিকেশন বা ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেশন তার গ্লোবাল সার্টিফিকেশন, এরকম বিভিন্ন ধরনের গ্লোবাল সার্টিফিকেশন আছে আপনার সাইবার সিকিউরিটির জন্য। বিটেক যখনই আপনি 4th ইয়ারে উঠবেন, সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটা গ্লোবাল সার্টিফিকেশন সাইড বাই সাইড কিন্তু 4th ইয়ারের ফার্স্ট সেমিস্টারের মধ্যে কমপ্লিট করে রাখবেন। তাহলে সুবিধাটা কি? আপনি যখন 4th ইয়ারের সেকেন্ড সেমিস্টারে গিয়ে কোথাও ইন্টার্নশিপের জন্য ভর্তি হবেন, আপনার ওই গ্লোবাল সার্টিফিকেটটা কিন্তু আপনাকে মারাত্মক হেল্প করবে কোনো ভালো জায়গাতে ইন্টার্নশিপ করার জন্য। আজকে কোনো এমএনসি কোম্পানিতে গিয়ে যদি ইন্টার্নশিপ করতে যান, তাহলে কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখবেন, ওরা দেখবে আপনি কি জানেন। যদি দেখে যে আপনি সমস্ত স্কিলগুলো আছে, শুধু আপনাকে জব অফার করবে তাই নয়, আপনি কিন্তু 6 মাস যে ওই লাস্ট 6 মান্থস ফাইনাল সেমিস্টার খুব ভালো একটা জায়গায় প্রজেক্টে আপনাকে ঢুকিয়ে দেবে, কারণ ওরা অনেক কম পয়সায় আপনাকে দিয়ে কাজ করাতে পারছে, আর আপনার লাভ হচ্ছে আপনি খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্সটা করে নিতে পারছেন। তো সবসময় চেষ্টা করবে যে বিটেকের বা বিসিএ এর লাস্ট ইয়ারের ফার্স্ট সেমিস্টারে সবসময় একটা গ্লোবাল সার্টিফিকেশন করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবার এই গ্লোবাল সার্টিফিকেশন কেউ যদি সিএইচ করতে চায়, এবার আমি আসছি যে আমার এই জিনিসটা কি। আমার যখনই এথিক্যাল হ্যাকিং বলি, তার দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, একটা হচ্ছে সফটওয়্যার সিকিউরিটি। কেউ যদি নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে যেতে চায়, তাহলে তাকে জানতে হবে সিসিএনএ প্লাস এথিক্যাল হ্যাকিং, যেটা গ্লোবাল সার্টিফিকেট হচ্ছে সিএইচ। কেউ যদি সফটওয়্যার সিকিউরিটিতে যেতে চায়, তাহলে তাকে জানতে হবে সি, পাইথন, জাভা, আরডিবিএমএস মানে ডেটাবেস মানে ওরাকেল, তারপর লিনাক্স, আর তারপর এথিক্যাল হ্যাকিং। সুতরাং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা সার্ভার সাইড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক পিএইচপি বা এএসপি বা জেএসপি খুব জানা জরুরি, প্লাস একটা
কোড জাভা বা পাইথন জানাটা খুব জরুরি, বা সি সি জানাটাও খুব বললে জানলে খুব ভালো হয়। আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা সবচেয়ে বেশি কাঁচা থাকে সবাই, সেটা হলো ডেটাবেস। কলেজ সিলেবাস কিন্তু আমি দেখেছি খুব বাজে সিলেবাস, মানে ম্যাক্সিমাম সিলেবাস হচ্ছে এসকিউএল জয়েন অবধি করিয়ে ছেড়ে দেয়, কিন্তু জয়েন কিন্তু শেষ নয়। ম্যাক্সিমাম যখন কাজ করতে যাবেন দেখবেন স্টোরড প্রসিডিওরে কাজ হয়, মানে পিএলএসকিউএল, প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের এখানে যখনই কোনো বিটেক পড়াশোনা করতে আসে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিংয়ে, আমরা সবসময় কিন্তু এটাকে ডেটাবেসটা করিয়ে দিই, বলে দিই যে এটাকে আগে অ্যাডমিশন নাও, আগে সিসিএনএ তে অ্যাডমিশন নাও। কেন? কারণ ওই নেটওয়ার্কের সমস্ত টোপোলজি পড়ে এসছে, কিন্তু সে কিন্তু হাতে কলমে কোনদিন রাউটার সুইচ নিয়ে কাজ করেনি। যতক্ষণ না সে প্র্যাকটিক্যালটা করবে তার কিন্তু কনফিডেন্স তৈরি হবে, সে শুধু থিওরি জেনে বসে থাকবে। সুতরাং আজকে যখনই আপনি কোনো নেটওয়ার্কিং এর কিছু শিখবেন, সবসময় দেখবেন সিসকো প্যাকেট ট্রেসার বলে একটা সফটওয়্যার আছে, সেইটা ঘাটতে থাকবেন। যদি ওইটাতে আপনি কমফোর্টেবল হয়ে যান, যদি ওইটা ভালো মতো রপ্ত করতে পারেন, তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার ঠিকঠাক করে নেটওয়ার্কিংটা শেখা হয়েছে। নইলে কিন্তু ওই পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে আপনি কোনো ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারবেন না। এবার তাহলে বোঝা গেল আমার কি লাগবে। আমার প্রি রিকুইজিট হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্য সিসিএনএ, সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট, এবং সেখানে টুলটা কি? টুলটা হচ্ছে সিসকো প্যাকেট ট্রেসার। আর সফটওয়্যারের জন্য কি লাগবে? সফটওয়্যারের জন্য সি, পাইথন, জাভা, একটা ওরাকেল, লিনাক্স, যে কোনো লিনাক্স, উবুন্টু হোক, যে কোনো লিনাক্স, এই মোটামুটি আমার প্রি রিকুইজিট। এইবার আপনি এলেন এথিক্যাল হ্যাকিং। এথিক্যাল হ্যাকিং করতে গেলে কি লাগবে? এথিক্যাল হ্যাকিং করতে গেলে বেশ কয়েকটা টুল খুব জরুরি। কিরকম টুল? প্রথমটা হচ্ছে এনম্যাপ। এনম্যাপটার কাজ কি? এনম্যাপ হচ্ছে একটা পোর্ট স্ক্যানার। যে কোনো বড় বড় কোম্পানিতে যখন অডিট চালু হয়, আমরা প্রথম এনম্যাপ দিয়ে স্ক্যান করি। তারপরে কি শুরু হয়? তারপরে শুরু হয় হচ্ছে নেসাস। এগুলো সব ফ্রিতে পাওয়া যায়, ইন্টারনেট থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। এবার এথিক্যাল হ্যাকিং এর দুটো পার্ট আছে। আমি যেমন বললাম সফটওয়্যার আর নেটওয়ার্কের এথিক্যাল হ্যাকিং, আবার এই দুটোকেও দুভাগে ভাগ করা যায়। কিরকম? একটা হচ্ছে ভিএ, একটা হচ্ছে পিটি। ভিএ মানে কি? ভিএ মানে হচ্ছে ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট। পিটি মানে কি? পিটি মানে হচ্ছে পেনিট্রেশন টেস্টিং। ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট মানে আমাকে একটা নেটওয়ার্ক বা সফটওয়্যার দিয়ে দিল, আমি একটা টুল চালিয়ে দেখলাম ওর মধ্যে কি কি ধরনের ভালনারেবিলিটি। এটা ম্যাক্সিমাম অটোমেটেড। অটোমেটেড মানে জাস্ট একটা টুল চালিয়ে দিলাম, ওই টুলটা আমাকে একটা মোটামুটি স্ক্যান করে বলে দিল এই 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 প্রবলেম আছে। এইবার এই ভি এর জন্য কিন্তু কেউ পয়সা দেয় না, কারণ টুল চালাবার জন্য খুব বেশি পয়সা মার্কেটে নেই। আজকালকার যে সমস্ত অবস্থা হয়েছে তাতে ম্যাক্সিমাম কোম্পানির যারা আইটির লোক আছে তারা সব এই টুলগুলো চালাতে শিখে গেছে। তাহলে পয়সাটা কোথায়? পয়সাটা হচ্ছে পেনিট্রেশন টেস্টিং এ। পেনিট্রেশন টেস্টিংটা কি জিনিস? আজকে আমি যে টুল চালিয়ে বললাম আমার এখানে প্রবলেম, ওখানে প্রবলেম, সেখানে প্রবলেম, এইবার যখনই প্রবলেমগুলো বলবো, যাকে অডিট করতে গেছি সে বলতে প্রমাণ করে দেখো। প্রুফ কি? হাউ ক্যান ইউ প্রুভ ইউর দ্যাট দিজ আর দ্য প্রবলেম? তখন আমায় কি করতে হবে? আমাকে ওই যেগুলো যেগুলো প্রবলেম বলেছি ওগুলো হ্যাক করে তার স্ক্রিনশট নিয়ে তাকে আমাকে দেখাতে হবে, দেখো আমি হ্যাক করে দেখিয়ে দিয়েছি। এইখানেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম পয়সাটা আছে, এইখানেই কিন্তু লোকে টাকাটা দেয় কাজটা করার জন্য। কারণ যতক্ষণ না আমি ওকে প্রমাণ দিয়ে দেখাচ্ছি যে আমি হ্যাকটা করতে পারছি, ততক্ষণ কিন্তু শুধু ভিএ টুল চালাবার জন্য আজকাল কেউ আর পয়সা দেবে না। সুতরাং সেইখানটায় কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আসল টাকাটা কিন্তু পেনিট্রেশন টেস্টিং এ, আসল স্কিলটা আপনাকে তুলতে হবে কিন্তু পেনিট্রেশন টেস্টিং এ। এবার পেনিট্রেশন টেস্টিং এর টুল কি? এটার একটা খুব সুন্দর টুল আছে, ইনফ্যাক্ট অপারেটিং সিস্টেম আছে যেটাকে নাম হচ্ছে কালি লিনাক্স। এই অপারেটিং সিস্টেমটার নাম হচ্ছে কালি লিনাক্স। আমি চ্যাট উইন্ডোতে লিখে দিচ্ছি। এই কালি লিনাক্স আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন, ইন্টারনেটে গিয়ে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন কালি লিনাক্স। এইবার এই যে কালি লিনাক্সটা আছে, এর মধ্যে একটা সফটওয়্যার আছে মেটাস্প্লয়েট, একটা ফ্রেমওয়ার্ক। মেটাস্প্লয়েট একটা ফ্রেমওয়ার্ক, এবং বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার যেমন অ্যাকিউনেটিক্স, যেমন ববস্যুট, যেমন এসকিউএল ম্যাপ, এরকম ধরনের প্রচুর সফটওয়্যার, অলমোস্ট 500টা সফটওয়্যার কালি লিনাক্সের মধ্যে লাগানো আছে।
এবার এই যে কালি লিনাক্সের মধ্যে লাগানো আছে এই সফটওয়্যারগুলো, আপনি কালি লিনাক্স কিন্তু ইন্টারনেটে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারবেন। গুগলে গিয়ে সার্চ করুন কালি লিনাক্স ডাউনলোড, দেখবেন একটা আইএসও ফাইল ডাউনলোড হবে, বা এমনি একটা ভিএম স্ন্যাপশটও ডাউনলোড করতে পারেন, যেটাকে আপনি পেন ড্রাইভে নিয়ে গিয়ে যেখানে চালাবেন সেখানটাই চালু হয়ে যাবে। এটা জানতে হবে কি করে চালাতে হবে। কিন্তু এই কালি লিনাক্সটার মধ্যে যে 500টা হ্যাকিং টুল আছে, এগুলো সব ফ্রিতে পাওয়া যায়। এবার এইটা হচ্ছে আমার পেনিট্রেশন টেস্টিং এর সবচেয়ে পাওয়ারফুল টুল। যে মুহূর্তে আপনি এইটাকে ভালো করে রপ্ত করবেন, আপনার কিন্তু মার্কেটের দাম বাড়তে থাকবে, এবং সেখানেই কিন্তু আপনি সেই 2.5 লাখ বা 2 লাখ মাসে স্যালারিটা পাবেন, নইলে কিন্তু আপনি সেই 20,000 টাকার স্যালারিতে আটকে থাকবেন। এবার এই যে পেনিট্রেশন টেস্টিং, এই পেনিট্রেশন টেস্টিংটার কাজ হচ্ছে প্রমাণ করা যেখানে যেখানে আমি ভুল বলেছি সেইগুলো সত্যি ভুল, ঠিক না আমার বুঝতে ভুল হয়েছে, সেটা যতক্ষণ না আমি পেনিট্রেশন টেস্টিং করব ততক্ষণ কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট আমাকে মানবে না, আমার রিপোর্ট কিন্তু দেখবে না। সুতরাং পেনিট্রেশন টেস্টিংটা খুব জরুরি। সুতরাং এইটা হলো আপনার বিটেক বা বিসিএ বা এমএসসি বা এমসিএ বা এমটেক, এদের জন্য ম্যাক্সিমাম এই কাজগুলো কিন্তু আছে। এবার আসা যাক বিকমের জন্য। বিকমের কাজ ম্যাক্সিমাম বিকম যারা পড়ে তারা কিন্তু ফিনান্সিয়াল অডিটের দিকে আস্তে আস্তে এই ধরনের কাজ তুলতে থাকে। এবার আজকে একটা ফিনান্স বা ফাইন্যান্সের অডিট যে করে হচ্ছে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু এখন যখন অডিট করতে যায়, তার একটা ম্যান্ডেটরি পার্ট হচ্ছে সিস্টেম অডিট। সিস্টেম মানে কম্পিউটার অডিট। কারণ আজকে ব্যাংকে অডিট করতে গেলে এখন ব্যাংকে তো আর শুধু ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে টাকা লেনদেন হয় না, ম্যাক্সিমামই অনেক নেট ব্যাংকিং এর থ্রু দিয়ে হয়, পেটিএম এর থ্রু দিয়ে হয়। তাহলে আজকে যে সিস্টেমটা তৈরি, যে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে ব্যাংক নেট ব্যাংকিং করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সেখানেই ম্যাক্সিমাম ট্রানজাকশন হচ্ছে, তাহলে সেটাকে অডিট করাটাও তো একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ। কিন্তু ওরা তো নেট এথিক্যাল হ্যাকিং জানে না। তাহলে যারা বিকম স্টুডেন্ট তারা যদি এথিক্যাল হ্যাকিংটা শেখে, এবং আরেকটা জিনিস শিখলে খুব মারাত্মক ভালো, সেটা হচ্ছে ফরেনসিক, কম্পিউটার ফরেনসিক। এই দুটো জিনিস যদি শিখতে পারে, তাহলে যে কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গিয়ে যদি বলে যে আমরা এটা জানি, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাকে তারা জবে নিয়ে নেবে, এবং তখন কিন্তু তাদের একটা বিরাট এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে। এই জায়গাটায় কিন্তু একটা বিরাট গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে। কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকার নেই। তারা চেষ্টা করছে শিখতে, কিন্তু তাদের এখন যা সিচুয়েশন, তারা এখন না ফিনান্স অডিট ছেড়ে এথিক্যাল হ্যাকিং শেখার মতো অবস্থায় নেই। সুতরাং যারা ফ্রেশ বিকম বেরোচ্ছে বা কমার্স থেকে কিছু এমকম পাস করে বেরোচ্ছে, তারা কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকিং আর ফরেন্সিক যদি শিখতে পারে, তাহলে কিন্তু একটা হিউজ স্কোপ তৈরি হবে তার মার্কেটে। এবং বিকম ছাড়াও যারা ল গ্র্যাজুয়েট, তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, কারণ আজকালকার ম্যাক্সিমাম দেখা গিয়েছে যে কোনো ক্রাইম হচ্ছে ডিজিটাল ক্রাইম। সুতরাং আপনি যদি নর্মাল সিভিল বা ক্রিমিনাল লয়ার হন, তাহলে কিন্তু আপনার পসার যতটা বড় হবে, আপনি যদি এই সাইবার ক্রাইমের দিকে আপনি শিখতে পারেন যে এটা কিভাবে কাজটা হয়, কি করে প্রোটেকশন হয়, কি করে ক্রিমিনালদের ধরা হয়, তাহলে কিন্তু আপনার পসার অনেক অনেক বেড়ে যাবে। এখানে আনফ্যাক্ট আমাদের কাছে দেখেছি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিং এ প্রচুর লয়ার আছে আমাদের কাছে এথিক্যাল হ্যাকিং আর ফরেন্সিক শিখতে। শুধু তাই নয়, আপনি কালকে যদি পুলিশে চাকরি চান বা সিআইডিতে চাকরি চান বা ডিফেন্সে চাকরি চান, ওদেরও কিন্তু সাইবার সেলগুলো আছে যেগুলো খুব পাওয়ারফুল। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি চায়নার এগেনস্টে এত গন্ডগোল, সুতরাং আর্মি কিন্তু প্রচুর এথিক্যাল হ্যাকার এখন রিক্রুট করবে। সুতরাং আপনারা যদি ডিফেন্সের নাম লেখাতে চান, তাহলেও কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকিং আর ফরেন্সিকের হিউজ ডিমান্ড আছে। পুলিশ, সিআইডি, যে কোনো ল এনফোর্সমেন্টে এই এথিক্যাল হ্যাকিং আর ফরেন্সিক। এবার ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যখন আমাদের এখানে আসে, তারা এটাও জিজ্ঞেস করে কতদিন টাইম লাগবে, কত টাকা খরচা হবে। এবার দেখুন, আজকে ধরুন পুলিশ বা ল ফার্ম যেগুলো আছে বা বিকম বা ইভেন বিটেক বিএসসিও যদি একটা বেসিক লেভেল সাইবার সিকিউরিটি এথিক্যাল হ্যাকিং শিখতে চায়, তা মোটামুটি 3 থেকে 4 মাস মতো টাইম লাগে সাইবার সিকিউরিটি এথিক্যাল হ্যাকিং শিখতে, এবং খরচা মোটামুটি পড়ে হচ্ছে 30,000 টাকা মতো। আর যদি সে ফরেন্সিক শিখতে যায়, তার কোনো প্রি রিকুইজিট লাগে না, তার 1.5 থেকে 2 মাস মতো টাইম লাগে, এবং খরচা পড়ে অ্যারাউন্ড 15,000 টাকার মতো। তো এইটা মোটামুটি সময় লাগে এবং খরচা লাগে একটা, যে কোনো আমার হোক, যে কোনো যে ইনস্টিটিউটে হোক শেখার জন্য। এবার আসা যাক আর্টস গ্রাজুয়েট। আর্টস গানে শুধু আর্টস গ্রাজুয়েট হলে হবে না, যে বিবিএ বা এমবিএ করেছে এরকম ধরনের যারা আছেন,
যদি এমবিএ সিস্টেমে করেন তাহলে ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু বিটেক। বিটেকরা যেভাবে রাস্তা রোড ম্যাপ ফলো করছেন, আপনারা একইভাবে রোড ম্যাপ ফলো করতে পারেন। কিন্তু যদি আপনারা এমবিএ অন্য কোনো ফিল্ডে হন, ধরুন অপারেশনস বা মার্কেটিং, তাহলে আমি বলবো একটা খুব ভালো ফিল্ড আছে, তাহলে আপনারা চট করে সাইবার সিকিউরিটিতে যাবেন না, আপনারা যাবেন ইনফরমেশন সিকিউরিটি। এর একটা খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড আছে, স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে ISO 27001। চেষ্টা করবেন এই ISO 27001 এইটা নিয়ে পড়াশোনা করতে। আমি লিখে দিলাম চ্যাট উইন্ডোর মধ্যে ISO 27001 লিড অডিটর, এইটাকে নিয়ে পড়াশোনা করবেন। যদি ISO 27কে লিড অডিটর পাস করে বেরোন, আপনার কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে আপনার ডিম্যান্ড মারাত্মক বেড়ে যাবে। কারণ এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলেছে যে আপনি যদি ব্যাংক হন, আপনি যদি একটা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হন, আপনি যদি টেলিকম প্রোভাইডার হন, আপনাকে ম্যান্ডেটরিলি ISO 27001 সার্টিফাইড হতে হবে। সুতরাং সব কোম্পানি ডেসপারেটলি এই লোককে খুঁজছে যার এই ISO 27001 সম্বন্ধে আইডিয়া আছে। এবং ISO 27001 বেসিক্যালি প্রসেস ওরিয়েন্টেড, এটা কিন্তু টেকনোলজি নিয়ে নয়। এটা হচ্ছে আমার পিপল সিকিউরিটি, আমার ফিজিক্যাল সিকিউরিটি, আমার হিউম্যান রিসোর্স সিকিউরিটি, আমার থার্ড পার্টি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, আমার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, এইগুলো কিন্তু বিটেকের জন্য নয়, এগুলো ম্যানেজারদের জন্য। সুতরাং যারা বিবিএ বা এমবিএ পাস করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা মারাত্মকভাবে কাজ দেবে। এবং নর্মাল যে কোনো জবের থেকে কিন্তু এই জবটাতে আপনি অনেক বেশি স্যালারি আপনি ড্র করতে পারবেন। এই মুহূর্তে কলকাতায় খুব ভালো লোক নেই যারা ISO 27001 অনেকে করছে। আমি নিজেই বিএসআই এর হয়ে করাই এই ক্লাসটা। আমরা দেখেছি যে এটা কিন্তু প্রায় মানে শয়ে শয়ে লোক এটা করছে, কিন্তু প্রচুর লোক দরকার এটার জন্য। সুতরাং এটা একটা এমবিএ বা বিবিএ এর জন্য খুব ভালো এটা প্রসপেক্ট। তো এইটাও আপনারা করতে পারেন। এছাড়া আমি বলবো অনেক ধরনের কোর্স আছে, যেমন ক্লাউড সিকিউরিটি। যেহেতু এই লকডাউনের জন্য ম্যাক্সিমাম লোক অফিসে যেতে পারছেন না, সবাই এখন সব ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ক্লাউডে দিয়ে গেছে। মানে বাড়িতে বসে বসেই আপনি একটা সার্ভারে ঢুকে আপনার কাজগুলো করতে পারবেন, আপনাকে অফিসে যেতে হবে না। এবং আস্তে আস্তে এটাই নর্মাল লাইফস্টাইল হয়ে যাবে। সুতরাং ক্লাউডে যদি কারোর ভালো নলেজ থাকে, তার কিন্তু মারাত্মক জব প্রসপেক্ট ভালো। যদি কোথাও চাকরি বাকরি না পান, একটা ক্লাউড নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। এছাড়াও ধরুন যেটা খুব হাই এন্ডে খুব মারাত্মক টপিক, জানি না আপনারা নাম শুনেছেন কিনা, এসআইএম টুল, আপনার ইভেন্ট অ্যান্ড ইনসিডেন্ট অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টুল। এইটার এখন প্রচুর ডিম্যান্ড। মানে কেউ যদি ঠিক করে জানে, তাহলে এটার জন্য কিন্তু সে মাসে 1 লাখ টাকাও স্যালারি ইজিলি পেয়ে যাবে। কারণ এই লোকগুলোকে মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না, আর সব কোম্পানি আস্তে আস্তে এসআইএম এর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। সুতরাং এখন এই ধরনের আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে মার্কেটে কোনটার ডিম্যান্ড বেশি, কোনটা স্যালারি বেশি। স্যালারি বেশি মানেই হচ্ছে মার্কেটে লোক নেই সেই কাজটা করার জন্য, সেই জন্য স্যালারিটাকে বেশি অফার করতে হচ্ছে। যে মুহূর্তে দেখবেন একটা পিএইচপি ডেভেলপার চাইছে, বলছে 8,000 10,000 টাকা স্যালারি দেবো মাসে। কেন দেবে? কারণ আজকে পিএইচপি দেখা গেল আমার হয়তো 10 লাখ জব আছে, মার্কেটে 20 লাখ লোক আছে। সুতরাং কোম্পানির কাছে সেই লোকটাকে পাওয়া কোনো সমস্যাই না। সেজন্য স্যালারিটা কম দিলেও তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না একটা ভালো লোক পেতে। কিন্তু যেখানে গিয়ে লোকের স্কিলটা নেই, সেখানে গিয়ে কিন্তু খুব হাই স্যালারি না দিলে ভালো লোক পাচ্ছে না। সেই জায়গাটাতে শেখার চেষ্টা করুন, তাহলে কিন্তু আপনার স্যালারিটাও অনেক বেশি হাই হয়ে যাবে। তো মোটামুটি সাইবার সিকিউরিটি কোন দিকে ক্যারিয়ার কিভাবে করবেন একটা আইডিয়া আপনাদেরকে সবাইকে দিয়ে দিলাম। এবার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমি 3-4 মিনিট কোয়েশ্চেনগুলো নিতে পারি। আমি যদি চ্যাটে কোনো কোয়েশ্চেন পাই, আমি সে কোয়েশ্চেনগুলো নেব। কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকলে লিখুন। আমার মনে হয় মোটামুটি আমি অনেকটাই কভার করে দিয়েছি। তো সবাইকে খুব ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদের এই সেশনটা খুব ভালো লেগেছে। এবং যদি আপনারা এখান থেকে কিছু জানতে চান, আমাকে সবসময় যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আমি আমাদের ইনস্টিটিউটটার নামটাও চ্যাটে লিখে দিলাম।
এবং আমার ওখানটায় গেলে আমার নাম্বারও পেয়ে যাবেন। সুতরাং কারোর যদি কোনো পার্সোনাল কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সবসময় সেখানটায় আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে। আমি আই উইল বি হ্যাপি টু হেল্প ইউ পিপল। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাভ আ নাইস উইকেন্ড, ভেরি গুড ইভিনিং, অ্যান্ড আপনাদের সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আপনাদের ক্যারিয়ার খুব ভালো হোক। আমাদের সাইবার সিকিউরিটি, আমাদের দেশের এই মোমেন্টে অনেক লোক দরকার। বিদেশে শত্রু আছে, ঘরের মধ্যে শত্রু আছে, আমাদের জনগণ প্রতারিত হচ্ছেন বারবার। সেইখানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য সাইবার পুলিশম্যান আমাদের তৈরি করতে হবে। আমাদের সঙ্গে আসুন, যোগ দিন। আপনারও স্যালারি খুব ভালো হবে, আপনার ক্যারিয়ার খুব ভালো হবে এবং দেশেরও উপকার হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।